You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। उसमें विषय आखिरी स्वाध्याय में यहाँ तक चला था कि समय किसको कहे, समय सार किसको कहे, समय की परिभाषा क्या है, स्व समय किसको कहे, पर समय किसको कहे, इतना विषय चला था। अब ध्यान से सुनना। हमने कहा था कि आचार्य भगवान न्याय युक्ति से आचार्य भगवान ने स्वयं ने भी कहा है कि ये शास्त्र मैं आगम का सेवन करके कहूँगा, युक्ति का अवलंबन लेके कहूँगा और परंपरा में जो गुरुओं का उपदेश है उसको ध्यान में रख के कहूँगा और स्वसंवेदन यानी आत्मा के अनुभव पूर्वक कहूँगा। चार बात तो आचार्य भगवान स्वयं कहने वाले हैं कि ये शास्त्र हूँ આગમના સેવનથી કહીશ, યુક્તિનું અવલંબન લઈને કહીશ, પરંપરામાં ગુરુના ઉપદેશ અનુસાર કહીશ અને સ્વસંવેદન એટલે આત્માના અનુભવપૂર્વક કહીશ। હવે યુક્તિનું અવલંબન આચાર્ય ભગવાન ન્યાય યુક્તિથી કઈ રીતે શાસ્ત્ર ખોલે છે। आचार्य भगवान ने समय का दो परिणाम बताया, जीव का दो परिणाम बताया, एक स्व समय, एक पर समय। स्व समय किसको कहते हैं कि जिसकी दृष्टि और ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ
आत्म स्वभाव में लीन हो जाए, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन हो जाए, तो स्वसमय है। और पर समय किसको कहा? कि जिसका दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ आत्म स्वभाव से च्युत हो जाए, तो जीव को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। क्या कहा फिर से? આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે સમય બે પ્રકારે પરિણમે છે, સ્વસમય અને પરસમય. સ્વસમયનો અર્થ છે કે દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે આત્મ સ્વભાવને ગ્રહણ કરે તો સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, તેને સ્વસમય કહેવાય. અને દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે સ્વસ્વભાવથી ચ્યુત થઈ જાય તો જીવની દશામાં મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર ઉત્પન્ન થાય, તે પરસમય છે. स्वसमय परिणाम आत्म स्वभाव का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है. पर समय परिणाम कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होता है. ये दो शब्द में से स्वसमय, परसमय, दो शब्द में से आचार्य भगवान 7 अधिकार खोलेंगे. कितने अधिकार? 7. कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञानी को होती है, तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति पर समय प्रवृत्ति है. पुण्य पाप वो भी पर समय प्रवृत्ति है. आश्रव रूप परिणमन वो भी पर समय प्रवृत्ति है. बंध रूप परिणमन वो भी पर समय प्रवृत्ति है. तो पर समय प्रवृत्ति में से कर्ता कर्म अधिकार खोलेंगे, पुण्य पाप अधिकार खोलेंगे, आश्रव अधिकार खोलेंगे, बंध अधिकार खोलेंगे. अब स्वसमय प्रवृत्ति. स्वसमय ये शुद्ध परिणाम है, आंशिक शुद्ध, शुद्धि की वृद्धि और परिपूर्ण शुद्धता, स्वसमय परिणाम. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना वो स्वसमय प्रवृत्ति. तो स्वसमय में से 3 अधिकार खोलेंगे. संवर अधिकार, संवर रूप परिणमन करना वांशिक शुद्धि है. निजरा रूप परिणमन करना शुद्धि की वृद्धि है. मोक्ष की प्राप्ति करना परिपूर्ण शुद्धता है. तो संवर, निजरा, मोक्ष स्वसमय प्रवृत्ति है.
फिर से સ્વસમય પ્રવૃત્તિ એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રરૂપ પરિણમન કરવું અથવા આંશિક શુદ્ધિ પ્રગટ કરવી કે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરવી કે પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ કરવી એ સ્વસમય પરિણામ છે. તો સ્વસમય એમાંથી આચાર્ય ભગવાન 3 અધિકાર ખોલવાના છે. સંવર અધિકાર. સંવર એટલે પ્રથમ શુદ્ધિની પ્રગટતા, એ આંશિક શુદ્ધતા છે. જ્ઞાની પ્રતિ સમય શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે છે, મોક્ષની નજીક જાય છે. એ નિજરા તત્વ શુદ્ધિની વૃદ્ધિ. પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ કરે તો મોક્ષ તત્વ. તો સ્વસમય પરસમય જીવના પરિણામ. જીવના પરસમય પરિણામ લો તો કર્તા કર્મ, જીવના પરસમય પરિણામ પુણ્ય પાપ, જીવના પરસમય પરિણામ આશ્રવ, જીવના પરસમય પરિણામ બંધ. અને જીવના સ્વસમય રૂપ પરિણામ લો તો જીવ સંવર રૂપે પરિણમે સ્વસમય, જીવ નિજરા રૂપે પરિણમે એ સ્વસમય પરિણામ, જીવ મોક્ષ રૂપે પરિણમે એ પણ જીવના શુદ્ધ પરિણામ स्वसमय. अब यहाँ तक बात हुई. अब आगे देखो तीसरी गाथा में क्या बताया. 2 गाथा चली. तीसरी गाथा पेज 10वां पेज है. तीसरी गाथा का हेडिंग है समय के द्विविधपणा में आचार्य बाधा बताते हैं. समय का जीव, जीव का द्विविधपणा, दोपना में आचार्य भगवंत बाधा यानी विरोध दर्शाते हैं. अब द्विविधपणा क्या है तो भावार्थ में देखो पेज नंबर 11 पर. निश्चय से सर्व पदार्थ यानी 6 पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहे वही शोभा पाता है. क्या कहा? निश्चय से विश्व के 6 द्रव्य अपने अपने स्वभाव में स्थित रहे. वो क्या है तो कि द्रव्य का वो सुंदर स्वरूप है.
वही बात देखो गाथार्थ में बताई है 10 पेज पर। एकत्व निश्चय को प्राप्त ही, एकत्व निश्चय को प्राप्त उसका अर्थ क्या कि जो जीव आत्म स्वभाव में हूँपना करे, आत्म स्वभाव को जाने और आत्म स्वभाव में स्थिरता करे, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करे, तो जीव का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करना, वह स्वभाव रूप परिणमन होने के कारण वो स्वरूप सुंदर है। अभेद रत्नत्रय रूप परिणमन समय करेगा, यानी आत्मा करेगा। वे लोक में सुंदर है, तो स्वभाव रूप परिणमन सुंदर है। अब दूसरी बात क्या बताई देखो, इसलिए एकत्व में, एकत्व का अर्थ है परद्रव्य में हूँपना करना, पर में एकता करना, शरीर में एकता करे, कर्म के उदय में एकता करे, परिग्रह में एकता करे, तो के परद्रव्य में एकता यानी मोह करना। ये करने से क्या होगा, तो कि दूसरे के साथ बंध की कथा, बंधन की कथा, विसंवाद यानी विरोध, ये तो स्वभाव से विरुद्ध कार्य हुआ। तो आचार्य भगवान ने बताया कि तुझे तेरे स्वभाव में रहना है कि पर में मोह करके कर्म के साथ बंधन को प्राप्त करना है। दूसरे के साथ जुड़ना, उससे झगड़ा होगा, तूफान होगा, विसंवाद उत्पन्न होगा, और वो पर में हूँपना करके मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना और कर्म से बंधन करना, वो जीव की शोभा नहीं है, क्योंकि जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं किया। जैसे बच्चा जुआ खेलने लगे तो माता पिता क्या कहेंगे कि हमारा संस्कार थोड़ी ऐसा है, हमारा संसार थोड़ा ऐसा है, सॉरी, हमारा संस्कार थोड़ा ऐसा है, ऐसा कहेंगे ना। तो देखो क्या कहेंगे कि हमारे संस्कार अनुसार जुआ खेलना नहीं चाहिए। वैसी तरह यहाँ आचार्य भगवान बताते हैं कि तू स्वभाव से शुद्ध है, तुझे विभाव करना नहीं चाहिए। तू कैसा है, तो कि तू तो तेरे द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला है।
स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय में नहीं रहकर कर्म के उदय में जुड़ गया, यानी पर समय रूप परिणमन हो गया। तो आचार्य भगवान ने तीसरी गाथा में इतना सिद्ध किया कि स्वसमय जीव की सुंदरता है और पर समय रूप परिणमन करना वो जीव की असुंदरता है। पर में जुड़ने से, पर में मोह करने से विसंवाद उत्पन्न होगा। तो कि तुझे कैसे परिणमन करना है? तो कि तुझे स्वसमय परिणमन करना है। तो देखो, पूरे शास्त्र में आचार्य भगवान पर समयपणा छुड़ाना चाहते हैं और स्वसमय रूप परिणमन प्रकट कराना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनना। हमने पहले कहा था कि ये पूरा शास्त्र जीव की मुख्यता से पढ़ना चाहिए। बाद में हमने कहा था कि ये शास्त्र जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से पढ़ना चाहिए। अब तीसरी बात कि ये शास्त्र स्वसमय रूप परिणमन प्रकट करने के लिए उसका अभ्यास करना चाहिए। ये शास्त्र का प्रयोजन क्या है? तो कि मैं स्वसमय रूप परिणमन उत्पन्न करूं और पर समय रूप परिणाम को छोड़ दूं। फिर से गुजराती में, જ્યારે સમય શબ્દનો અર્થ કર્યો પછી સમયસાર શબ્દનો અર્થ કર્યો, ત્યારે કહ્યું હતું કે આ શાસ્ત્ર જીવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ। ત્યાર પછી એમ કહ્યું હતું કે જીવમાં પણ જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવની મુખ્યતાથી તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ। હવે ત્રીજી વાત, જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું અવલંબન લેવા માટે આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ। તો કે જીવના શુદ્ધ સ્વભાવનું અવલંબન લઈએ તો શું થશે? તો કે સ્વસમય રૂપ પરિણામ થશે। તો કે સ્વસમય કોને કહેવું? તો કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ થશે। તો આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ શા માટે કરવો? તો કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રની પ્રગટતા કરવા માટે આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો। પૂજ્ય ગુરુદેવે આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને શું પ્રાપ્ત કર્યું? તો કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું। અને સમ્યક દર્શન સાથે સમ્યક જ્ઞાન હોય જ છે। અને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે અનંતાનુબંધીના ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એનો નાશ થતા આંશિક સમ્યક ચારિત્ર પણ પ્રગટે છે। હવે अब गाथा चौथी। अब एकत्व की असुलभता दर्शाते हैं। देखो, उसका गाथार्थ, सर्वलोक ने
लोक में जितने संसारी जीव हैं वो सभी क्या करते हैं तो कि काम भोग संबंधी बंध की कथा उसको सुनने में आती है, परिचय में आती है, अनुभव में भी आती है, वो सुलभ है। लेकिन भिन्न आत्मा का एकपणा होना कदी सुना नहीं, परिचय में आया नहीं, अनुभव में आया नहीं, इसलिए एक वो सुलभ नहीं। क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि विश्व में जितने पदार्थ है वो जानने के लिए है कि उसका भोगवटा करने के लिए है। तो अज्ञानी को क्या लगता है, विश्व के सभी पदार्थों का भोगवटा करूं, विश्व के सभी पदार्थ उसका भोगवटा करूं। काम भोग, काम का अर्थ इच्छा, जितनी इच्छा उत्पन्न हुई उसका भोगवटा करूं। भोगवटा का जो भाव है वो राग भाव है। और राग भाव बंध का कारण है। किसका कारण है तो कि बंध का कारण है। तो काम भोग संबंधी इच्छा ने इच्छा का भोगवटा, उसकी कथा सुनने में भी आई है, परिचय में भी आई है, और उसके अनुभव में से अज्ञानी जीव पसार भी हुआ है। उसका भावार्थ देखो क्या बताया, ये लोक में सर्व जीवों का अर्थ है सर्व अज्ञानी जीवों, संसार रूपी चक्र पर, संसार रूपी चक्र એટલે 4 गति में परिभ्रमण, 5 परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन ने भव परावर्तन, 5 परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। वहाँ यानी संसार चक्र में, वहाँ यानी पंच परावर्तन में उसको यानी अज्ञानी को मोह कर्म के उदय रूप दर्शन मोह का उदय, मोह कर्म के उदय रूप पिशाच का अर्थ है भूत, दूसरे जुड़ते हैं, उसका अर्थ है कि स्वयं के जो विपरीत अभिप्राय है उसमें जुड़ते हैं। इसलिए वो यानी अज्ञानी विषयों की तृष्णा रूप 5 इंद्रिय के विषयों अनंत, उसकी तृष्णा लालसा इच्छा रूप, इच्छा क्या है, आकुलता है। इच्छा आकुलता क्यों है कि जो इच्छा हुई और पूर्ण नहीं होगी तब तक उसका विकल्प चलेगा।
वो विकल्प आकुलता है, दाह है। तो दाह से पीड़ित होती है, और वो दाह का इलाज, जो आकुलता है उसका उपाय, इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर, 5 इंद्रिय के विषय जाना, सिर्फ जाना कि भोगवटा करने के लिए उसके पीछे दौड़ा, तो कि उसके पीछे दौड़ा तो 5 इंद्रिय के विषय का भोगवटा करना है, तो आकुलता उत्पन्न होगी। वो आकुलता क्या होगी? आकुलता क्या करेगी? तो कि तेरी सुख शांति जला देगी। इसलिए इच्छा क्या है? दाह है। दाह से पीड़ित होती है और उसकी ओर दौड़ते हैं, और परस्पर भी, परस्पर यानी एक से ज़्यादा अज्ञानी लोग जो इकट्ठा होते हैं, वो क्या करते हैं? तो कि 5 इंद्रिय के विषयों के भोगवटा के बारे में चर्चा करते हैं। ये देश में घूमने के लिए जाने जैसा है। यहाँ की मिठाई अच्छी है, खाने जैसी है। यहाँ की पानी पूरी खाने जैसी है। 5 इंद्रिय के विषयों जिसमें उसको भोगवटा करने की इच्छा है या तो भोगवटा किया है, ऐसे विषयों की चर्चा करके एक दूसरे को उपदेश देते हैं। और लोग पूछते भी हैं, ये आइटम आप कहाँ से लाए? पूछा क्यों? भोगवटा करने की इच्छा है। तो कि ये इच्छा का भोग यानी भोगवटा, वो 2 की कथा तो अनंत बार सुनी। अनादिकाल से यही कथा चलती है अज्ञानी को, काम भोग बंधन की कथा। फिर से गुजराती में गाथा 4 એનું હેડિંગ છે, હવે તે એકત્વની અસુલભતા બતાવે છે। એનો ગાથાર્થ, સર્વલોકને એટલે કે સર્વલોકમાં રહેતા અજ્ઞાની જીવોને કામ ભોગ સંબંધી બંધની કથા। કામનો અર્થ છે ઈચ્છા, ભોગનો અર્થ છે ભોગવટો, ઈચ્છાનો ભોગવટો એટલે ઈચ્છિત વસ્તુને ભોગવવી। ઈચ્છિત વસ્તુને ભોગવવાનો ભાવ એ રાગ ભાવ છે, અને રાગ ભાવ એ બંધ ભાવ છે। તો અજ્ઞાની જીવો ભેગા થયા હોય તો શેની ચર્ચા કરે છે? તો કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, એનો ભોગવટો કરવો, એ વાતો સાંભળવી, એ ભોગવટાનો પરિચય કરવો, એ ભોગવીને એનો અનુભવ કરવો। તો કે કામ ભોગ બંધનની કથા તો સુલભ છે, સહજ છે, તુરત જ મળે છે, અને ભોગવટો પણ અનાદિકાળથી કરે છે। પણ ભિન્ન આત્માનું એકપણું, આત્મા કેવો છે? ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા કેવો છે? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા
પરદ્રવ્યથી ભિન્ન છે, પૃથક છે. 10 પ્રકારના પરિગ્રહથી પૃથક છે. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા શરીરથી પૃથક એટલે ભિન્ન છે. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા દ્રવ્ય કર્મથી ભિન્ન છે અને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા મોહ રાગ દ્વેષથી પણ ભિન્ન છે. જે આવો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન છે, પરિગ્રહોથી ભિન્ન છે, શરીર 5 ઇન્દ્રિયથી ભિન્ન છે, દ્રવ્ય કર્મથી ભિન્ન છે, વિભાવ ભાવથી ભિન્ન છે, એવો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એ કેવો છે? તો કે એકપણે અનંત ગુણાત્મક, અનંત ધર્માત્મક, અનંત શક્તિનો પિંડ, એવો અખંડ એક, ગુણભેદથી રહિત, પર્યાયભેદથી રહિત, એવું એકપણું આ મારો આત્મ સ્વભાવ એવો છે કે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય ભરેલો એકરૂપ. તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ તે ક્યારેય સાંભળ્યું નથી. કામ ભોગ બંધનની કથા સાંભળી છે. એનો અર્થ શું છે? તો કે આ શાસ્ત્રમાં કામ ભોગ બંધનની કથા છોડાવી છે. પણ એ છૂટશે ક્યારે? તો કે જ્યારે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનો તને મહિમા આવશે. પણ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનો મહિમા ક્યારે આવશે? તો કે જ્ઞાનીના વચન દ્વારા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનો મહિમા તું જાણીશ, ત્યારે તને ખ્યાલમાં આવશે કે મારો આત્મા સ્વભાવથી કેવો છે. અને એ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માની તું રુચિ કરીશ, ત્યારે કામ ભોગ બંધનની કથા છૂટી જશે. તો આ શાસ્ત્રમાં શું કરાવવું છે? તો કે કામ ભોગ બંધનની કથા છોડાવી છે અને અનંત ગુણાત્મક, અનંત ધર્માત્મક, અનંત શક્તિનો પિંડ, એવો ધ્રુવ, પરમ પારણામિક ભાવ, શુદ્ધ નહીંનો વિષય, દ્રવ્ય દૃષ્ટિનો વિષય, નિશ્ચય નહીંનો વિષય, દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય, એવો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા જે એકરૂપ 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 અનાદિ અનંત કાળ રહેનારો છે, કે જેમાં કોઈ દ્રવ્ય કર્મ કે વિભાવનો પ્રવેશ થતો નથી, એવા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માની કથા અમે આ શાસ્ત્રમાં બતાવવાના છીએ. તો તું આ શાસ્ત્ર વાંચે, અભ્યાસ કરે, તો જીવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કર. જીવમાં પણ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માની મુખ્યતાથી કર. અને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરતા સ્વસમયપણું પ્રગટ કર અને કામ ભોગ બંધનની કથા છોડી દે. આ વાત કરી ચોથી ગાથામાં. એનો ભાવાર્થ, આ લોકમાં એટલે આ વિશ્વમાં સર્વ જીવો એટલે સર્વ અજ્ઞાની જીવો સંસારરૂપી ચક્ર પર, સંસારરૂપી ચક્ર એટલે 4 ગતિ, એનું પરિભ્રમણ, એને સંસારરૂપી ચક્ર પર ચડી 5 પરાવર્તનરૂપ ભ્રમણ. 5 પરાવર્તન એટલે દ્રવ્ય પરાવર્તન, ક્ષેત્ર પરાવર્તન, કાળ પરાવર્તન, ભાવ પરાવર્તન ને ભવ પરાવર્તન, એનું ભ્રમણ કરે છે. કોણ ભ્રમણ કરે છે? તો કે અજ્ઞાની જીવ. 4 ગતિમાં પણ પરિભ્રમણ કરે છે
પંચ પરાવર્તનમાં પણ પરિભ્રમણ કરે છે. ત્યાં એટલે 4 ગતિમાં, પંચ પરાવર્તનમાં તેમને એટલે અજ્ઞાની જીવને મોહ કર્મના ઉદયરૂપ અનાદિકાળથી પ્રત્યેક સમયે અજ્ઞાનીને દર્શન મોહ કર્મનો ઉદય છે. એ દર્શન મોહ છે અને એનો ઉદય છે એ કેવો છે તો કે પિશાચ ભૂત જેવો છે. એ ભૂત શું કરે છે? ધોસરે જોડે છે. ધોસરે જોડે છે એટલે પોતાની માન્યતાને છોડવા દેતો નથી. પણ અજ્ઞાનીની માન્યતા તો વિપરીત છે. એ વિપરીતતા એને છૂટતી નથી. વિપરીતતા કેમ છૂટતી નથી? તો કે દર્શન મોહમાં જોડાય છે. એનો અર્થ શું છે? કે આ શાસ્ત્રમાં જીવને દર્શન મોહમાં જે પ્રતિ સમય જોડાય છે એ તો પરસમય પ્રવૃત્તિ છે. એ પરસમય પ્રવૃત્તિ છોડાવીને સ્વસમય પ્રવૃત્તિ કરાવી છે. હવે આગળ કહે છે તેથી એટલે મોહ કર્મના ઉદય રૂપ જે ભૂત છે તે ઊંધી માન્યતા તરફ જોડે છે. તેથી તેઓ એટલે અજ્ઞાની વિષયોની એટલે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોની તૃષ્ણા એટલે લાલસા, ઈચ્છા, તીવ્ર ઈચ્છા. એ વિષયોની લાલસા એટલે એ વિષયોનો ભોગવટો કરવા ન મળે તો ગાંડો થઈ જાય એવી તીવ્ર લાલસા. મરી જાય પણ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે મહેનત કરે. જેમ પતંગિયું છે એ ફૂલનો રસ ચૂસે પણ ફૂલ ધીમે ધીમે બંધ થતું જાય તો પણ પતંગિયું રસ છોડવાનું છોડે નહીં. અને ફૂલ આખું બંધ થાય તો અંદર રસ પીવાના મોહને કારણે અંદર મરી જાય. અગ્નિ હોય એ તરફ જીવજંતુ જાય, બળીને ખાખ થઈ જાય. પણ તો પણ અગ્નિ તરફ જવાનું છોડતો નથી. તો કે છે આ વિષયોની તૃષ્ણા, લાલસા રૂપ દાહથી પીડિત થાય છે. જે આ તૃષ્ણા છે, ઈચ્છા છે, ઈચ્છા આકુળતાનું કારણ છે. કોઈ પણ એક ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરો, કેટલું સહન કરે. એક નવો પ્રોજેક્ટ કરવો હોય, ઊભો કરતા પ્રોજેક્ટ 3-4 વર્ષ જાય. દોડ ભાગ કરતો હોય ચારે બાજુ. એક મકાન બનાવવાની ઈચ્છા થાય તો 2 વર્ષ એની પાછળ ગાંડો થઈ જાય. તો કે એક ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરી એને પૂરો કરવા માટે કેટલો કાળ વિતાવેલી પાછળ આકુળતાનો. તો કે તેઓ વિષયોની તૃષ્ણારૂપ દાહથી પીડિત થાય છે, દુઃખી થાય છે. અને તે દાહના ઈલાજ, એ આકુળતાનો ઉપાય ઇન્દ્રિયોના રૂપાદી વિષયોને જાણીને તે પર દોડે છે. એમ માને છે કે જે ઈચ્છા થઈ એનો ભોગવટો કરી લઉં તો ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. તો કે ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ એનો ભોગવટો કરવો એ એનો ઉપાય છે કે ઈચ્છાને ઉત્પન્ન જ ન થવા દેવી એનો ઉપાય છે?
તો કે ઈચ્છાને ઉત્પન્ન ન થવા દેવી. હવે કે છે અજ્ઞાની જીવો ભેગા થાય તો પરસ્પર વિષયોનો જ ઉપદેશ કરે છે. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો એનો ભોગવટો કરવા માટે ઉપદેશ કરે છે. અમે ફોરેન ટૂરમાં જઈ આવ્યા, એક વખત તો જવા જેવું, મજા આવે એવું છે. આમ તો વર્લ્ડ ટૂર કરવી જોઈએ. વર્લ્ડ ટૂર કરવી હોય તો આખું વર્લ્ડ ફરવું પડે કે ખરેખર પોતાના શુદ્ધાત્મામાં જામી જાય અને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય તો આખું વિશ્વ જ્યાં બેઠો છે ત્યાંથી જ જણાઈ જાય. તો વિશ્વ ટૂર કરવી હોય તો શું કરવું? પ્લેનમાં બધે ફરવું કે આત્મ સ્વભાવમાં સમાઈને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું? તો કે અજ્ઞાનીઓ ભેગા થાય તો શું કરે? પોતે વિષયોનો ભોગવટો કર્યો, બીજાને ઉપદેશ આપે છે, એક વખત જવા જેવું છે. લે, તમે નથી ગયા ત્યાં તો જવું જોઈએ ને. તો કે છે એ રીતે કામ એટલે વિષયોની ઈચ્છા તથા ભોગ, એ બેની કથા તો અનંત વાર સાંભળી છે. અજ્ઞાનીએ કામ ભોગ બંધનની કથા અનંત વખત અનંત જન્મમાં સાંભળી છે. કઈ કથા નથી સાંભળી એ હવે આચાર્ય ભગવંત કહેશે. તો કે કામભોગ બંધનની કથા તો અનંત વાર સાંભળી, એનો પરિચય પણ કર્યો, અનુભવ પણ કર્યો, તેથી એને સુલભ લાગે છે. પણ હવે કઈ કથા નથી સાંભળી એની વાત કરે છે. પણ સર્વ પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન, જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યોથી ભિન્ન પોતાનો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા, 7મું તત્વ, 7મું દ્રવ્ય. સોગાનીજી કહે છે હું તો સપ્તમ દ્રવ્ય છું, કારણ કે સર્વદ્રવ્યથી ભિન્ન મારું સ્વરૂપ છે, માટે પોતાના દ્રવ્યને સપ્તમ દ્રવ્ય કીધું. તો કે છે સર્વ પરદ્રવ્યથી ભિન્ન તારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા કેવો છે? લોકાકાશના એક જ ક્ષેત્રે 6 દ્રવ્યો રહેતા હોવા છતાં તારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પરદ્રવ્યમાં પ્રવેશ કર્યો નથી, પરદ્રવ્યોએ તારામાં પ્રવેશ કર્યો નથી, તને પરદ્રવ્યો સ્પર્શા નથી, તું પરદ્રવ્યને સ્પર્શો નથી. પરદ્રવ્યથી ભિન્ન એક ચૈતન્ય ચમત્કાર સ્વરૂપ, ચૈતન્ય કહેતા જ્ઞાન દર્શન. જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવી તું તો છો, એ તારું સ્વસ્વરૂપ છે, એ તારો સ્વસ્વભાવ છે. તો કે ચૈતન્ય ચમત્કાર સ્વરૂપ પોતાના આત્માની કથા, ગામ આખાની કથા સાંભળી, પોતાની જ કથા ન સાંભળી. તો કે આત્માની કથાનું જ્ઞાન પોતાને તો પોતાથી કદી થયું નહીં. પોતે તો શુદ્ધાત્માને સાંભળવાનો ક્યારેય પુરુષાર્થ કર્યો નથી. હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, એના ઉપર કદી વિચાર નથી કર્યો. તો કે છે પોતાને તો પોતાથી એ જ્ઞાન ન થયું. અને જેમને એટલે જ્ઞાનીઓને સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય, શ્રાવક હોય, મુનિઓ હોય કે અર્યંત પરમાત્મા હોય, તો કે જેમને તે જ્ઞાન થયું, કોને જ્ઞાન એવું થયું છે? સમ્યક દ્રષ્ટિઓને થયું છે. શ્રાવક, શ્રાવિકા, અર્જિકા, એલક શુલકને થયું છે, મુનિઓને થયું છે, અર્યંસિત પરમાત્માને થયું છે. તો કે તે જ્ઞાન, જેમને તે જ્ઞાન થયું હતું
તેમની સેવા કદી કરી નહીં. તેની સેવા કરવી એટલે એને કહેલો ઉપદેશ તે ક્યારેય સ્વીકાર્યો નહીં. તેથી તેની કથા, તેની એટલે શુદ્ધાત્માની કથા ન કદી સાંભળી, ન તેનો પરિચય કર્યો કે ન તેનો અનુભવ થયો. માટે તેની પ્રાપ્તિ સુલભ નથી. સહેલાઈથી તને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થઈ જાય એવો સહેલો નથી. અનંતો પુરુષાર્થ કરવો પડશે. તો હવે આચાર્ય ભગવંતે આ ગાથામાં શું કહ્યું? તો કે પહેલાં એમ કહ્યું હતું કે આ શાસ્ત્રનું પ્રયોજન શું છે? તો કે આ શાસ્ત્ર જીવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવો. પછી શું કહ્યું? કે આ શાસ્ત્ર જીવમાં પણ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવો. પછી શું કહ્યું? કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનો અભ્યાસ શા માટે કરવો? તો કે સ્વસમયપણું પ્રગટાવવા માટે કરવો. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટાવવા માટે કરવો. આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પછી શું કહ્યું? શેના માટે કરવો? તો કે કામ ભોગ બંધનની કથા છોડી દેવા માટે કરવો. કોની કથા સાંભળવી? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માની જ કથા સાંભળવી. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માની કથા કોણ કહી શકે? તો કે જ્ઞાનીઓ જ કહી શકે. માટે જ્ઞાની પાસે જ સાંભળવી. અહીંયા સુધી આવ્યા આપણે. હવે ગાથા 5. આચાર્ય કહે છે તેથી જ જીવોને તે ભિન્ન આત્માનું એકત્વ અમે દર્શાવીએ છીએ. આચાર્ય ભગવાન કયા જીવોને ભિન્ન આત્માનું એકત્વ દર્શાવે છે? તો કે આચાર્ય ભગવાન અજ્ઞાની જીવોને ભિન્ન આત્માનું સ્વરૂપ બતાવે છે. ભિન્ન આત્માનો અર્થ શું? તો કે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પરદ્રવ્યથી જુદો છે. આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પરિગ્રહથી જુદો છે. આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ શરીર, 5 ઇન્દ્રિય અને દ્રવ્ય મનથી જુદો છે. આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સત્તામાં પડેલા કર્મ, ઉદયમાં આવતા કર્મ, નવા બંધાતા કર્મથી જુદો છે. અને આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ વિભાવથી પણ જુદો છે. એને ભિન્ન આત્મા કીધો. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને ભિન્ન આત્મા કીધો. એ ભિન્ન આત્મા છે કેવો? તો કે સ્વથી એકત્વ. એટલે પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સાથે એકત્વપણે છે. પોતાના ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય સાથે એકત્વપણે છે. હવે એકત્વનું સ્વરૂપ, ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા જે એકત્વ સ્વરૂપ છે એને અમે દર્શાવીએ છીએ. જુઓ હવે ગાથા 5. તે ગાથા તેનો તે એકત્વ વિભક્ત આત્માને હું આત્માના નિજ વૈભવ વડે દેખાડું છું. પેલા આટલા શબ્દનો અર્થ શું છે? એકત્વ વિભક્ત એટલે સ્વથી એકત્વ, સ્વભાવથી એકત્વ, પરથી અને વિભાવથી
વિભક્ત. એક જ સમયે આત્મા કેવો છે? તો કે પોતાના સ્વસ્વભાવ સાથે એકત્વ છે. અને જે સમયે એકત્વ છે તે જ સમયે પરદ્રવ્યો અને વિભાવથી મારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા વિભક્ત એટલે ભિન્ન, પૃથક, જુદો છે. વિભક્ત કોને કહેવું? તો કે ભિન્નપણું. ભિન્નપણાનો બીજો શબ્દ પ્રયોગ પૃથકપણું. પૃથકપણું એટલે જુદાઈ. તો કે એકત્વ વિભક્ત આત્માને હું એટલે ભગવત કુંકુદાચાર્ય દેવ, હું એટલે આચાર્ય ભગવાન, આત્માના એટલે શુદ્ધાત્માના, આત્માના એટલે શુદ્ધાત્માના નિજ વૈભવ વડે. મારા પોતાનો આત્માનો નિજ વૈભવ કેવો છે? એ નિજ વૈભવ મને દ્રષ્ટિમાં આવ્યો છે. એ નિજ વૈભવ આચાર્ય ભગવાન કહે છે એનું મને જ્ઞાન થયું છે. એ નિજ વૈભવમાં મેં રમણતા કરી છે. એ નિજ વૈભવમાંથી પ્રગટતું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ એનું મેં વેદન કર્યું છે. તો આચાર્ય ભગવાન આત્માના કહેતા શુદ્ધાત્માના નિજ વૈભવ વડે એટલે શુદ્ધાત્માનો જે નિજ વૈભવ છે, દ્રષ્ટિમાં આવ્યો, જ્ઞાનમાં આવ્યો, એમાં રમણતા કરી. એ નિજ વૈભવ વડે દેખાડું છું. આચાર્ય ભગવાન કહે છે, અજ્ઞાની જીવો, અમે આત્મ સ્વભાવને પ્રતીતિ કરી છે. અમે એનું યથાર્થ જ્ઞાન ભાવશ્રુત જ્ઞાન દ્વારા, સમ્યક જ્ઞાન દ્વારા કર્યું છે. અને એ શુદ્ધાત્મામાં રમણતા કરીને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનો ભોગવટો કર્યો છે. અને એ અનુભવમાંથી બહાર આવીને અમે અમારા નિજ આત્માનું સ્વરૂપ, એમાં શું શું વૈભવ ભર્યો છે એ અમે દેખાડીએ છીએ. હવે કે છે, જો હું દેખાડું, આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આવો વૈભવ હું તમને દેખાડું, શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ દેખાડું, તો પ્રમાણ કરવું, એનો સ્વીકાર કરવો, નકાર ન કરવો. શું કહે છે? જ્ઞાનીના વચનો અનુભવમાંથી આવ્યા અને એમાં શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. પણ કદાચ તને ન સમજાય તો એ પહેલાં એનો સ્વીકાર કર, પછી સમજવાની કોશિશ કર. પણ નકાર તો કરતો જ નહીં. અને જો કોઈ ઠેકાણે ચૂકી જાઓ, આચાર્ય ભગવાન શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ કહેવામાં કંઈ ચૂકી જવાના નથી. એ તો એનો વિવેક છે કે ચૂકી જાઓ તો છળ ન ગ્રહણ કરવું, કપટ ગ્રહણ ન કરવું, માયાચાર ગ્રહણ ન કરવો, વિપરીત એમાંથી અર્થ ન લેવો. એમ તો સમય થયો છે, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. કાલે એ ગાથા 5 હિન્દીમાં ચાલશે, પછી આગળ ચલાવશું. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી
મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. નો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. ગુરુદેવ નો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. નો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. નો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. નો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો કીર્તિનાથ જય. નો આન નો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. ધર્મ નો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, બધાને જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. જય જય